अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं ANN उर्दू ख़बरनामा। सुर्खियों से करते हैं ख़बरनामे की शुरुआत। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने माहिरीन तालीम के साथ तेलंगाना की नई तालीमी पॉलिसी का लिया जायज़ा। आदिलाबाद ज़िले में योम तेलंगाना अवामी हुकूमत बड़ी शान और शौकत से मनाया गया। हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने कलेक्ट्रेट पर कौमी परचम लहराया। कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने प्रजा सेवा भवन में लहराया कौमी परचम। आदिलाबाद में पिछले 3 सालों से नित्य अन्नदानम है जारी। गरीबों की भूख मिटाने वाले कंदी श्रीनिवास रेड्डी की हो रही है सताइश। और अब खबरें तफसील से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि तालीम ही गुर्बत को ख़त्म करने का वाहिद रास्ता है। आज इन्होंने तेलंगाना की नई तालीमी पॉलिसी का जायज़ा लिया। नई तालीमी पॉलिसी पर माहिरीन तालीम, माहिरीन, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स, MLCs की राय ली जा रही है। इन्होंने कहा कि तालीमी पॉलिसी में बुनियादी तब्दीलियाँ और सफाइयाँ की जाएगी। इन्होंने कहा कि नई पॉलिसी तालीमी पॉलिसी में तब्दीली के साथ साथ गुर्बत के ख़ात्मे का बाइस बनेगी। रियासती हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में रियासत तेलंगाना में अवामी हुक्मरानी जारी है। मोहम्मद अली शबीर ने 4 शंबे के रोज़ आदिलाबाद कलेक्ट्रेट के अहाते में मुनक़िद योम तेलंगाना अवामी हुक्मरानी तक़रीबात में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। सबसे पहले इन्होंने ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजा शीशा, ज़िला SP अखिल महाजन IPS, ज़िला फॉरेस्ट ऑफिसर यशवंत बाजीराव पाटिल, रुकन पार्लियामेंट गडम नागेश और अवामी नुमाइंदों के हमरा कौमी परचम कुशाई अंजाम दी और पुलिस की सलाह भी ली। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि 17 सितंबर के दिन तेलंगाना हिंदुस्तान के साथ अपने इत्तेहाद के 77 साल मुकम्मिल करने के बाद 78वें साल में दाखिल हो रहा है। 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद स्टेट को मुत्तहिदा हिंदुस्तान में ज़म किए जाने की याद में रियासती हुकूमत इसे सरकारी तौर पर योम तेलंगाना अवामी हुक्मरानी के तौर पर मना रही है। इन्होंने कहा कि आदिलाबाद ज़िले की तरक्की के लिए तमाम शोबों में कोशिशें की जा रही है। इन्होंने कहा कि महालक्ष्मी स्कीम, इंदिरा मकानात और राशन कार्ड इस्तेफ़ादा कुनिंदगान को फ़राहम किए गए हैं। इन्होंने कहा कि हुकूमत का मकसद हर मुस्तहिक को फलाही स्कीमें फ़राहम करना है। इन्होंने कहा कि इस महीने की 11 तारीख़ को इंदर वैली शोहदा की यादगार इंदिरा मॉडल हाउस के ज़रिए बनाए गए इंदिरा मकानात के ग्रांट के दस्तावेज़ात और नए राशन कार्ड की तकसीम, जिसे प्रोग्राम का इफ्तिताह ज़िला इंचार्ज वज़ीर जोपली कृष्ण राव ने किया और इस्तेफ़ादा कुनिंदगान में तकसीम किए। इन्होंने योम तेलंगाना अवामी हुक्मरानी के इस पर पुरमसरत मौके पर तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश की। मोहम्मद शबीर अली గారు ఈనాటి IAS గారి వేదిక మీద అధికారిక దినోత్సవం సందర్భంగా ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి అందరూ కూడా ఆశీర్వాదాల కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి హక్కులకై ఉండి తెలంగాణ వరుదా కానీయం తెరవని కల్లారా నీ ఎత్తులి మీ పిల్లల వీరులారా సందర్భంగా మన జిల్లాకు ముఖ్య అతిథిగా మిత్రులారా, మీ అందరికీ తెలుసు మన తెలంగాణ రాకముందు
ఇండిపెండెన్స్ రాకముందు ఇండిపెండెన్స్ 15th ఆగస్ట్ 1947 వచ్చింది. కానీ తెలంగాణ అప్పుడు నిజాం స్టేట్లో దక్కన్ రాష్ట్రంలో ఉండే. ఆ దక్కన్ రాష్ట్రం అంటే ఔరంగాబాద్, బీడ్, మహారాష్ట్రలో 4 జిల్లాలు, కర్ణాటకలో గుల్బర్గా, బీదర్, రాయచూర్, అలాగే మన జిల్లాలో 9 తెలంగాణ జిల్లాకు సంబంధించిన ఈ 3 రాష్ట్రాలు అయిపోయినాయి మనకు ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత. కానీ మనకు 1947లో ఇండిపెండెన్స్ వస్తే హైదరాబాద్కు 17 సెప్టెంబర్ 1948, 1 ఇయర్ 1 నెల 2 దినాల తర్వాత మనకు ప్రజాస్వామ్యం ఇండియన్ గవర్నమెంట్లో యూనియన్ గవర్నమెంట్లో కలపడం, నిజాం సర్కార్ పోయి మన ఇండియన్ యూనియన్ గవర్నమెంట్లో ప్రజారాజ్యం ప్రజాలో ఇండిపెండెంట్గా రావడం, అప్పటి నుంచి ఈ యొక్క దినం మనం జరుపుకుంటూనే ఉన్నాం. ఎందుకంటే ప్రజలు కోరుకున్నది ప్రజారాజ్యం, ప్రజల డెమోక్రసీ కావాలనుకున్నప్పుడు మనం సాధించుకున్నాం. దాని తర్వాత తెలంగాణ పోరాటం 60 సంవత్సరాలుగా పోరాడి మరి సోనియా గాంధీ మరి అందరు త్యాగాలతో ఇక్కడ యువకులు, అధికారులు, టీచర్లు ప్రాణాలు ఇచ్చి మరి అప్పుడున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ సోనియా గాంధీ యొక్క ఆశీర్వాదంతో మళ్ళీ మనం తెలంగాణ సాధించుకున్నాం. దాదాపు 12 సంవత్సరాలు తెలంగాణ వచ్చిన 10 సంవత్సరాలు కేసీఆర్ చేసిన ఇప్పుడున్న గవర్నమెంట్, కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్, ముఖ్యమంత్రి శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారి 21 నెల పాలనలో మహాలక్ష్మి, గృహజ్యోతి, రైతు భరోసా, ఇందిరమ్మ ఇల్లు, ఇంటికి కొత్త రేషన్ కార్డ్, పాత రేషన్ కార్డులో అడిషనల్ ఎంట్రీస్తో సహా సన్న బియ్యం. భారతదేశ చరిత్రలో ఎక్కడ కూడా సన్న బియ్యం ఏ రాష్ట్రంలో కూడా లేదు, ఎక్సెప్ట్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సన్న బియ్యం ఇచ్చి దాంట్లో కూడా దాదాపు లక్షల మంది మన ఆదిలాబాద్తో సహా తెలంగాణలో కూడా రేషన్ కార్డు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शबीर, रुकन पार्लियामेंट गिड़म नागेश, ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजा शीशा, ज़िला SP अखिल महाजन IPS ने कहा कि विश्वकर्मा दुनिया के खालिक है। आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में 4 शंबे के रोज़ BC वेलफेयर डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम विश्वकर्मा जयंती सरकारी तौर पर मनाई गई। मेहमान खुसूसी शब्बीर अली ने अहदेदारों विश्वकर्मा महर्षि की तस्वीर पर फूल चढ़ाए और खिराज अकीदत पेश किया और विश्वकर्मा की फराहम करदा खिदमात को याद किया। విరాట్ విశ్వకర్మ రూపాన్ని ప్రపంచాన్ని మొత్తాన్ని తయారు చేయడానికి సూర్యుడికి చంద్రుడు పేరుగా అని చెప్పి సృష్టి రహస్యాలను అన్నింటి విశ్వకర్మ గారు ఒక సృష్టి నియమాలకు లోబడి కట్టుబడి ఉండాలని చెప్పి తెలుగుగా మనకు అలాగే మా విశ్వకర్మ సోదరులకు వచ్చినటువంటి గౌరవనీయులు పెద్దలు విశ్వకర్మ భగవాన్ కి జై, విశ్వకర్మ భగవాన్ కి జై, జై విశ్వకర్మ, జై విశ్వకర్మ, జై విశ్వకర్మ, విశ్వకర్మ భగవాన్ కి జై, విశ్వకర్మ భగవాన్ కి జై. జై విశ్వకర్మ, జై విశ్వకర్మ, జై విశ్వకర్మ, జై విశ్వకర్మ, జై విశ్వకర్మ, జై విశ్వకర్మ. ఈ సాంస్కృతిక సంప్రదాయ సందర్భంగా తర్వాత మన సృష్టికి రచయిత బేసికల్ గా బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేష్, విశ్వకర్మ గారు. సో వాటికి సంబంధించిన వాళ్ళందరూ కూడా స్మరించుకోవాలి. వారు చేసింది ఏవైతే మన సృష్టి కోసం కానీ సంస్కృతి కోసం కానీ ఏవైతే కృషి చేశారో, ఏవైతే విశ్వకర్మ సంఘంకి
ఒక నాయకులుగా వచ్చి అన్ని బీసీ సంఘాలని కూడా ముందుకి తీసుకొని వచ్చారు. కాబట్టి నాట్ జస్ట్ బీసీ సంఘాలు కానీ అన్ని సంఘాలకి ఒక ఆదర్శంగా మనం తప్పకుండా కూడా భావించాలి. మీ అందరికీ కూడా కోరుతున్నాము. ఈరోజు కొన్ని సమస్యలు చెప్పడం జరిగింది. ఆ సమస్యల గురించి కూడా తప్పకుండా మీరు ఎప్పుడైనా వేదికలో చెప్తే మనం వెంటనే స్పందించి దాన్ని కూడా పరిష్కారం చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఆ సమస్యలు కూడా తప్పకుండా ప్రభుత్వం సహకారం తీసుకొని పరిష్కారం చేస్తాము. బీసీ సంఘం నాయకులకి అందరికీ కూడా తెలియజేస్తూ మీ అందరికీ కూడా మళ్ళీ ఒకసారి విరాట్ విశ్వకర్మ జయంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం. విశ్వకర్మ జన్మదినం సందర్భంగా మరి ఆ జన్మదినం కూడా 1948 17 సెప్టెంబర్కు మన తెలంగాణ నిజాం ప్రభుత్వం పోయి అప్పుడు ఇండియన్ గవర్నమెంట్లో రావడం, ఈ రెండు కార్యక్రమాలు జరిగి రావడం చాలా ఆనందకరంగా ఉంది. మరి ఈ సందర్భంలో గవర్నమెంట్ అఫీషియల్గా ఈ కార్యక్రమాన్ని చేస్తున్నారు కాబట్టి కలెక్టరేట్ ఆఫీస్లో ఈ శుభ కార్యక్రమం జరుపుకుంటున్నారు. కలెక్టర్ గారు, ఎంపీ గారు చెప్పినట్టు ఈ సమస్యలు ఇంకో ప్లాట్ఫామ్ మీద కలెక్టర్ గారికి మేము కూడా చెప్తున్నాము. మీరు ఒకసారి సమయం తీసుకుని వెరీ చిన్న కోరికలే అన్నారు. 5,000 ఇస్తున్నారు, 50,000 ఇవ్వమన్నారు. అదే కాకుండా క్లీనింగ్ అవి అన్నీ కూడా. అలాగే మన తెలంగాణ పోరాటంలో చారి గారికి క్లీనింగ్ చేసి ప్రొటెక్షన్ చేయాలా, దానికి గవర్నమెంట్ ఫండ్ కూడా ఉంది, ఎంపీ గారి ఫండ్ కూడా ఉంది. हमारे एमपी साहब आप भी थोड़ा हाथ लगाइए, आपका भी थोड़ा फंड हमारे सरकार का भी थोड़ा लगा के तो श्रीकांताचार्य जो स्टैचू के पास थोड़ा सा ग्रिल लगा के बना दिया, ग्रिल పెట్టి ప్రొటెక్షన్ చేయమంటున్నారు. తప్పనిసరిగా చేస్తామని తెలియజేస్తూ మరొకసారి విశ్వకర్మ జయంతి శుభాకాంక్షలు. आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़ियादत में हुकूमत रियासत तेलंगाना में अवामी इंतज़ामिया को कई फलाही स्कीमात फराहम कर रही है। चारशंबे के रोज़ आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर में वाक़ प्रजा सेवा भवन के अहाते में मुनक़िद यौम तेलंगाना अवामी हुक्मरानी तक़रीबात के हिस्से के तौर पर इन्होंने कांग्रेस पार्टी कायदीन और कारकुनों के हमरा कौमी परचम लहराया। इन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से चलाई जा रही अच्छी फलाही स्कीमें तमाम लोगों तक पहुंच रही है और तमाम लोग अवामी हुक्मरानी को आशीर्वाद दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि हुकूमत की महत्वाकांक्षा स्कीमें जैसे इंदिरा मकानात, नए राशन कार्ड की तकसीम, गरीबों के लिए मुफ्त बारीक चावल, रैतु भरोसा, किसानों के कर्ज माफ़ी वगैरह जैसी स्कीमें हुकूमत के अवामी नज़्म नस्क़ की अक्कासी करती हैं। जय तेलंगाना नायकत्वम नित्यन्नदाता कंदिसिनन नायकत्वम जय कांग्रेस సోనియమ్మ గారి నాయకత్వం తెలంగాణ ఇచ్చిన తల్లి సోనియమ్మ గారి నాయకత్వం రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం రేవంత్ రెడ్డి నాయకత్వం కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం రేవంత్ రెడ్డి గారి जय कांग्रेस जय कांग्रेस जय कांग्रेस जय कांग्रेस जय कांग्रेस भारत माता की जय कांग्रेस
జై కాంగ్రెస్ జై కాంగ్రెస్ జై కాంగ్రెస్ అన్ని జిల్లాల నాయకత్వం జై తెలంగాణ సెప్టెంబరు 17 తెలంగాణ ప్రజాపాలన దినోత్సవం. మన తెలంగాణ రాష్ట్రం మన పూర్వీకులు కన్న కలను సోనియా గాంధీ గారు ఎంతో గొప్పగా కలను సాకారం చేశారు. ఆనాడు తెలంగాణ భారతదేశంలో విలీనమైనటువంటి సెప్టెంబర్ 17 నాడు ఈరోజు సగర్వంగా ఏ తెలంగాణ కోసమైతే కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులు తెలంగాణ ప్రజలతో సహా ఆనాడు శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారి దృష్టికి తెలంగాణ ప్రజల కలను నెరవేర్చమని చెప్తే ఆవిడ శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాకారం చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి తీవ్ర నష్టం జరుగుతుందని తెలిసి కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాకారం చేసినటువంటి మన తెలంగాణ తల్లి ప్రతిరూపం శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు. ఈ రోజు సెప్టెంబర్ 17 నాడు ఇంత ఘనంగా తెలంగాణ గీతాన్ని వినిపించుకుంటూ జాతీయ గీతాన్ని ఆలపించుకుంటూ తెలంగాణ రాష్ట్రం ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో బ్రహ్మాండమైనటువంటి అభివృద్ధి సాధిస్తా ఉంటే మనందరికీ కూడా ఎంతో గర్వకారణంగా ఉన్నది. ఈ ప్రజాపాలన దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులందరికీ తరపున ఆదిలాబాద్ ప్రజలందరికీ కూడా తెలంగాణ ప్రజాపాలన దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. మరింత గొప్పగా ప్రతి సంవత్సరం, మరి పోయిన సంవత్సరానికి ఈ సంవత్సరానికి తేడా ఏమిటి? తేడా పోయిన సంవత్సరం ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు కేవలం ముగ్గులు కూడా వేసే పరిస్థితులలో ఉంటే ఇప్పుడు ఆ ఇందిరమ్మ ఇళ్ళు పునాదులు లేపుకొని గరీబోళ్ళు పిల్లర్లు లేపుకొని చాలా మంది స్లాపులు కూడా పూర్తయినాయి. వేలాది మందికి లక్షలాది మందికి బిల్లులు పడతా ఉన్నాయి. తెలంగాణ గరీబోలు తెలంగాణ ప్రజలు ఇండ్లు కట్టించుకుంటా ఉన్నారు. ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ పుణ్యం. నాటు ప్రతి సంవత్సరానికి ఒక్కొక్క మంచి మార్పు. ఇదే ప్రజాపాలన. సన్న బియ్యాన్ని అమలు చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా గరీబోళ్ళు బుక్కెడు బువ్వ దినాలన్న ఉద్దేశంతో ప్రజలు ఎన్నుకున్నటువంటి ఈ ప్రభుత్వము ప్రజల ఆకాంక్షల్ని నిజం చేస్తూ ప్రజాపాలన అందిస్తూ బ్రహ్మాండమైనటువంటి అభివృద్ధిని సాధిస్తా ఉంది. ఈరోజు బీసీ సోదరులకి 42% రిజర్వేషన్లను అసెంబ్లీలో ఆమోదించుకొని రాష్ట్రపతి వద్దకు గవర్నర్ వద్దకి సంతకం కోసం పంపినటువంటి ఏకైక రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం. బడుగు బలహీన వర్గాలకు అద్భుతమైనటువంటి అవకాశాలు కల్పించాలని, ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీల యొక్క గొంతుకగా వినిపించాలని, ఇదే ప్రజాపాలన ప్రజలందరికీ సామాజిక న్యాయం జరగాలని, పేదరికం ఏ కులంలో అయినా పేదోడిని పేదోడే అంటారు. గరీబోళ్ళు అగ్రవర్ణాల పేదలని కూడా రైతన్నలని నిరంతరం కాపాడుకునే ప్రభుత్వమే ఈనాడున్నటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. ప్రజా పాలన అందిస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వం. మనమందరం కూడా ఎంతో గర్వపడతా ఉన్నాం. రైతన్నలు, ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీల సంక్షేమం కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీ పాటుపడుతూనే ఉంటది. గరీబోళ్ళ గొంతుకగా దేశవ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ వినిపిస్తూనే ఉంటది అని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ మరొక్కసారి ప్రజా పాలనకు అంకితమై ప్రజల కోసం, ప్రజల చేత, ప్రజల యొక్క ఎన్నుకోబడినటువంటి ఈ ప్రజా ప్రభుత్వం 5 సంవత్సరాలు దిగ్విజయం పూర్తి చేసుకొని మళ్ళీ 5 సంవత్సరాలు కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే అధికారంలోకి వస్తుందని ఈరోజు ప్రతి కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్త కలగంటా ఉన్నారు. అది నిజం చేసుకుంటామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాము. అలాగే 3500 ఇందిరమ్మ ఇండ్లే కాకుండా తోటి కులస్తులు మరి మిగతా ఆదివాసీ వారందరికీ కూడా 1500 ఇండ్లు కూడా శాంక్షన్ చేసినటువంటి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి, మన కాంగ్రెస్ పార్టీ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ గారికి, మిగతా మంత్రివర్గ సహచరులందరికీ కూడా పేరు పేరున నా నమస్కారాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాము. ఆదిలాబాద్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరపున మన పూర్తి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాము. आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने ख्वाहिश की कि विश्वकर्मा तमाम शोबों में तरक्की करे। वो चारशंबे के रोज़ विश्वकर्मा जयंती की याद में आदिलाबाद शहर मुस्तखर के पोटोलू वीर ब्रह्मानंद स्वामी मंदिर में मुनक़िद प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। विश्वकर्मा ज़ात के लोगों ने इनका शानदार इस्तकबाल किया और इन्हें शाल पोशी करते हुए तैनीयत पेश की। इन्होंने मंदिर में खुसूसी पूजा की। इन्होंने कहा कि ज़ात पात के पेशे ख़त्म हो चुके हैं और विश्वकर्मा मुख्तलिफ़ प्राइवेट मुलाजिमतों पर मेहनत कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि देही इलाक़ों में कभी विश्वकर्मा का किरदार बहुत अहम था।
इन्होंने कहा कि वो विश्वकर्मा को दरपेश मसाइल को हल करने के लिए काम करेंगे। इन्होंने संगम भवन के लिए SDF फंड से 5 लाख रुपए देने का वादा किया। बाद में इन्होंने विश्व ब्रह्मण चैतन्य यात्रा के ज़ेर एहतमाम पुष्पागिरी तक 1500 किलोमीटर की पद यात्रा का आगाज़ किया। శుభాకాంక్షలు. మళ్ళీ విజయవంతంగా చేయాలి అనుకున్నాము. అందుకే అలాగే రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు గారు, కోశారి గారు, ముమ్మడి అశోక్ గారు వీరందరూ కూడా ఈ జ్యోతి ప్రచురణ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకుంటున్నారు. టౌన్ ప్రధాన వ్యక్తులు మన కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేసిన వారికి తర్వాత సహాయంగా ఎప్పుడు జై విశ్వకర్మ. నేను ఇచ్చిన మాట ప్రకారం తప్పకుండా విశ్వకర్మ ఈ బిల్డింగ్ కోసం స్పెషల్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ నుంచి 5 లక్షల రూపాయలు నేను శాంక్షన్ చేస్తానని మీ అందరికీ మాటిస్తా ఉన్నా. తప్పకుండా మాటని నిలబెట్టుకుంటా అని నమ్మకం నాకున్నది. మీ అందరికీ తెలుసు, నేనేమి మీకు కొత్తగా చెప్పాల్సిన పని లేదు. పూర్వకాలము, ఎక్కువ కాలం కాదు, కేవలం ఒక 20 సంవత్సరాలు 15-20 సంవత్సరాల కిందట ఊర్లల్లా అడ్ల దాతిళ్ళల్లా కమ్మరి కొలిమిళ్ళల్లా మాత్రమే పంచాయతీలు జరుగుతుండే. కాపోళ్ళందరూ వచ్చి అడ్ల దాతిల్నే కమ్మరి కొలిమిల్నే కూర్చుంటుండే. అవునా కాదా? పంచాయతీ ఆఫీసు ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చినాయి. అడ్ల దాతి, కమ్మరి కొలిమి, ఇవి రెండు పల్లెటూరికి లక్ష్మీదేవి అంటుండే. అవునా కాదా? ఏ పండగ వచ్చినా, పబ్బం వచ్చినా, వడ్లోళ్ళ ఇంటి, కమ్మరి వారింటి ముఖం చూస్తే లక్ష్మీదేవి మన ఇంట్లో ఉంటదన్నటువంటి సెంటిమెంట్ ఉంటుండే. మీ అందరికీ నేను తెలియజేసుకుంటున్నా, ఎడ్ల కసలాలు కానీ, అరకలు కానీ, నాగళ్ళు కానీ రిపేర్లు చేయించుకుంటూ కాపోళ్ళ మంది అందరు వచ్చి అడ్లదాదిలా ఒక నిండు కుండ లెక్కుంటుండే. మరి ఇప్పుడేమైంది? మన అడ్ల దాతిలకు, కమ్మరి కొలిమిలకు ఇప్పుడు లేని కష్టం వచ్చింది. కుల వృత్తులు అంతరించి భయంకరమైనటువంటి నిరుద్యోగం, ఎంతో గొప్పగా బతికినటువంటి విశ్వకర్మలు ఈ రోజు కుల వృత్తి పాడుపడి నిజంగా చాలా మంది దయనీయ స్థితిలో ఉన్నారు. తప్పకుండా మీ బిడ్డగా, కంది శ్రీనివాసరెడ్డి మీ బిడ్డగా, నేను వ్యక్తిగతంగా గాని, కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి గాని విశ్వకర్మలకు ఏ సాయం వచ్చినా ఆదుకోవడానికి నేను ముందుంటా. ఏ కష్టం వచ్చినా నేను ఆ రోజు కూడా సామన్పల్లి గారి నరసింహులు గారికి చెప్పిన, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి దృష్టికి కూడా విశ్వకర్మల రకరకాల సమస్యలు ఉన్నాయి, వాటిని తీసుకెళ్లడానికి కృషి చేస్తానని మళ్ళీ చెప్తున్నా, మళ్ళీ మీ అందరికి మాటిస్తా ఉన్నా. ఈ రోజు విశ్వకర్మ భగవానుని యొక్క జయంతి, పుట్టినరోజు. మీరందరూ కూడా గొప్ప కులము విశ్వకర్మలు, అద్భుతమైనటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు, బ్రహ్మాండమైనటువంటి అపార మేధస్సు కలిగినటువంటి మీరు విశ్వకర్మ బిడ్డలు. చదువుల్లో గాని,
ప్రైవేట్ ఉద్యోగాలలో కానీ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలలో కానీ మీరు ఎంతో ఉన్నతి సాధించాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా విశ్వకర్మ భగవానుని మీ అందరి ముందు ప్రార్థిస్తా ఉన్నా. తప్పకుండా అన్ని రంగాలలో విశ్వకర్మలు అభివృద్ధి చెందాలని ఆకాంక్షిస్తా ఉన్నా. हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से 3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला मुसलसल जारी है। इस कैंप से रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस्तेफ़ादा हासिल करते हुए कंदी श्रीनिवास रेड्डी को दुआओं से नवाज रहे हैं। పేదల గడపన పొద్దునువై వెలుగులు పంచుతవో, ఆకలి కడుపుకు మెతుకునువై ఆకలి తీర్చుతవో, పోరాటాల జెండనువై సమరం నడుపుతవో, భయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో, బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు, ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేశావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. आदिलाबाद में बीजेपी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा। इस पार्टी के अहम सोशल मीडिया लीडर राचरला शरद और भगत नरेश कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। इन्होंने आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की क़ियादत में रियासती हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने इन्हें पार्टी खंडवा पहनाते हुए कांग्रेस पार्टी में इनका इस्तकबाल किया। इन्होंने कहा कि वो हुकूमत की फलाही स्कीमें और अवामी इंतज़ामिया के निफाज को देखकर पार्टी में शामिल हुए हैं। बाद हज़ा वार्ड नंबर 46 तालाब कट्टे के रिटायर्ड MEO कोला नरसिम्लू असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం, కంది శ్రీనివాస్ జై నాయకత్వం, రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం. ఒక్క నిమిషం. వెల్కమ్ बेला मंडल के कई देहातों में मवेशियों में दिन ब दिन जिल्द की बीमारी फैल रही है, लेकिन वेटनरी ऑफिसरान इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। वेटनरी ऑफिसरान श्रवण कुमार का कहना है कि अमले की कमी की वजह से वो कुछ करने से खासिर हैं। इनका कहना है कि मंडल में वैक्सीन दस्तियाब है और 1 हफ्ते के बाद कैंप लगाए जाएंगे। इससे डेयरी फार्मर्स परेशान हैं। वो अपनी तशवीश का इज़हार कर रहे हैं कि क्या इस वक्त तक मवेशी ज़िंदा बच पाएंगे। वो जानवरों के डॉक्टरों से बिला ताख़ीर मुनासिब कार्रवाई करने का मुतालबा कर रहे हैं। इनका कहना है कि इस बीमारी से बचाव के लिए वैक्सीन ही एक अहम और वाहिद तरीक़ा है। చాలా గ్రామాల్లో వచ్చిందని మాకు రిపోర్ట్స్ వచ్చినాయి. ఇంతకుముందు మేము బేలాలో కూడా వ్యాక్సినేషన్ కండక్ట్ చేసినాం.
ఇప్పుడు ప్రతి గ్రామంలో శిబిరం పెట్టాలని అనుకుంటున్నాం, కానీ సిబ్బంది తక్కువ ఉండడం వల్ల కొద్దిగా కష్టమవుతున్నది. ఇప్పుడు మన దగ్గర వ్యాక్సిన్ అవైలబుల్ ఉన్నది. గత అంటే ఇప్పుడు వచ్చే వారం రోజులలో 10 రోజులలో మొత్తం అన్ని విలేజ్లలో ఈ క్యాంపులు కండక్ట్ చేసి వ్యాక్సినేషన్ చేస్తాం. ఎట్లా చేయమంటారు చెప్పండి. మొత్తం స్టాఫ్ మన బేలా మండల్లో 3 ఉన్నారు, ఒక డాక్టరు 2 అటెండర్లు. ఎట్లా చేస్తారు చెప్పండి సార్. ఆ పై ఆఫీసర్లు చెప్పినా శాంక్షన్ లేదు కదా పోస్టులు. 2 రోజుల్లో చేస్తాం. बेला मंडल मुस्तखर में मुकामी एससी मादिगा तबके के लोगों ने दरख्वास्त की कि इनको इंदिरा मकानात अलाट किए जाएं। इन्होंने मंडल MRPS कायदीन के साथ MPDO ऑफिस में तहरीरी याददाश्त पेश की। इनका कहना था कि शर्म की बात है कि बेला ग्राम पंचायत के 70 ख़ानदानों में से कम एक को भी अब तक इंदिरा घर नहीं मिला। इन्होंने अपने दुख का इजहार किया कि पहले और दूसरे मरहले में कम से कम एक शख्स का इंतखाब नहीं किया गया। గతంలో కూడా డబల్ బెడ్రూమ్ అన్నారు, ఏ ఒక్కరికి రాలేదు. ఈరోజు బేలా మండల కేంద్రంలో ఇందిరమ్మ ఇండ్లు మాదిగలకు 70 కుటుంబాలు ఉన్నాయి, కానీ ఏ ఒక్కరికి మాత్రము ఇందిరమ్మ ఇండ్లు రాలేదు. బేలా మండల కేంద్రంలో మరి మాదిగలు ఉన్నారా లేరా అనేది మాకు జిల్లా కలెక్టర్ గారు చెప్పాలి. అదేవిధంగా అప్పట్లో ఆ ప్రభుత్వం ఉండే మన డబల్ బెడ్రూమ్ అప్పుడు కూడా ఏ ఒక్కరికి రాలేదు. మరి ఇక్కడ 70 కుటుంబాలకు అన్యాయం జరుగుతుంది. ఇది మరి ఇంత మరి చిన్న చూపు చూస్తే మేము మరి జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం ముందు ధర్నా చేపట్టడం కూడా జరుగుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో మరి అందరూ ఇక్కడ నిరుపేదవాదులే ఉన్నారు కాబట్టి మరి వాళ్లకు ఆదుకోవాలి. అదేవిధంగా జిల్లా కలెక్టర్ గారికి మరి అక్కడ కార్యాలయం ముందు వెళ్ళి మరి ధర్నా కూడా చేపట్టడం జరుగుతుంది. ఫస్ట్ సర్వే అదేవిధంగా సెకండ్ సర్వేలో కూడా రాలేదు. మరి ఇంత చిన్న చూపు చూడడం సరికాదని మరి మేము కోరుకుంటున్నాము. बेला मंडल मुस्तखर में प्रजा पालना डे मनाया गया। तेलंगाना प्रजा पालना डे के मौके पर कई सरकारी दफातर में कौमी परचम लहराए गए। SI मधु कृष्णा ने मुकामी पुलिस स्टेशन में कौमी परचम लहराया। बाद MPDO ऑफिस में MPDO महेंद्र कुमार, तहसीलदार ऑफिस में तहसीलदार रघुनाथ, महकूमा ज़राअत के दफ्तर में साई तेजा रेड्डी, महकूमा जंगलात के सेक्शन ऑफिसर नागराव, लाइब्रेरी इंचार्ज ऑफिसर और वेटनरी ऑफिस में मेडिकल ऑफिसर श्रवण कुमार ने कौमी परचम लहराया।
రోజు బేలా మండల కేంద్రంలో తెలంగాణ ప్రజాపాలన దినోత్సవాన్ని ఘనంగా జరుపుకోవడం జరిగింది. మరి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత ప్రజాపాలన అనేది మొదలైంది. గత 9 ఏళ్ళు దొరపాలనలో తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని దోషిగా తిన్నారు తప్ప అభివృద్ధి పథంలో నడపలేదు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ప్రభుత్వం ఏర్పడి దాదాపు 21 నెలల లోపలనే ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. మొట్టమొదట మరి ఏదైతే మహాలక్ష్మి పథకం కింద ప్రతి ఆడవారికి ఆర్టీసీ బస్సు, ఉచిత ఆర్టీసీ బస్సు, అదేవిధంగా 500కు ఉచిత గ్యాసు, 200 యూనిట్లు ప్రతి ఇంటికి ఉచిత విద్యుత్తు, అదే మాదిరిగా మరి ఏదైతే రైతులకు ఏకకాలంలో దాదాపు 2 లక్షల లోపు రుణాలు మాఫీ చేసినటువంటి ఘనత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానిది. అదే కాకుండా ఒకే पीजी हेडमास्टर राजू ने बेला मंडल मुस्तखर में मुकामी ज़िला परिषद स्कूल के तलबा में खेलों के यूनिफॉर्म तकसीम किए और अपनी फ़राग़ दिली का मुजाहरा किया। हिंदी दिवस पर इनके वालिद नारायण ने 250 तलबा में 30,000 रुपये के खेलों के यूनिफॉर्म तकसीम किए। प्लीज़ कम टू द डेस्क। यहाँ उपस्थित अतिथि को और सभी मित्रों को और अध्यापकों को मेरा नाम हमारे लिए दी है उसको आप प्रेम से स्वीकार करेंगे बोल के मैं आपको आशा रखता हूँ। और डोनेट करत असतात, परिस्थितीला पाहून तर विचार करून द्यायला पाहिजे. गोष्ट आहे का असे दान देणारे दाते आपल्या जगामध्ये पाहिजे. कारण पैसा మరి అన్ని సౌకర్యాలతో పాఠశాల ఉన్న సందర్భంలో మరి అదొక చిన్న లోటు ఉండే, ఆ లోటును తీర్చడానికి నేడు పాఠశాల జెడ్పీఎస్ఎస్ ఉన్నత పాఠశాల బేలా పాఠశాలలో మరి మా పాఠశాలలో చదువుతున్నటువంటి నిరుపేద విద్యార్థులు అయితే ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి ఏదో ఒక సహకారం అందించాలన్న ఒక మంచి సదుద్దేశంతో నారాయణ చోప్డే గారు మరి వారి పుత్రుడు జెడ్పీఎస్ రాజ్ చోప్డే గారు జెడ్పీఎస్ఎస్ పీజీ హెడ్ మాస్టర్ గారు జెడ్పీఎస్ఎస్ ధన్నూర పాఠశాల నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఆయన మరి మా పాఠశాలలో మా పేద విద్యార్థులు చదువుతారు. మరి మా పాఠశాలకు ఏదైనా ఒక సహకారాన్ని అందించమని కోరిన వెంటనే ఇమ్మీడియట్గా మీ పాఠశాలకు ఏదైతే అన్ని సౌకర్యాలను ఇంకేమన్నా కావాలనుకుంటే అడగండి అన్న సందర్భంలో మా పాఠశాల మరి ప్రైవేట్ పాఠశాలలో ఏ విధంగానైతే రంగురంగుల వస్త్రాలు ధరించి పాఠశాలకు ఆకర్షణీయంగా వస్తున్నారు, మరి మా పాఠశాలలో కూడా ఆ ఒక సౌకర్యాన్ని కల్పించమని కోరిన వెంటనే ఆయన స్పందిస్తూ దాదాపు 1,000 రూపాయల విలువైనటువంటి టీషర్ట్స్, స్పోర్ట్స్ డ్రెస్ని మా పాఠశాలలో విద్యార్థులకు పంపిణీ చేయడం అనేది జరిగింది. వారు మా పాఠశాలలో పేద విద్యార్థుల కొరకు పడుతున్నటువంటి తాపత్రయానికి వారికి మరి వారి కుటుంబ సభ్యులకు వారి యొక్క మిత్ర బృందానికి ప్రత్యేక మా పాఠశాల నుంచి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మరి మా పాఠశాలలో ఉండేటటువంటి అన్ని సౌకర్యాలు ఉన్నటువంటి ఈ సందర్భంలో మరి మా పాఠశాలకు ఒక మంచి ఒక డ్రెస్ ఇవ్వడం అనేది పిల్లలకు చాలా సంతోషం. వారి యొక్క రాబోయే కాలంలో వారి యొక్క భవిష్యత్తు తరాల వారి భావి జీవితం అనేది ఆయురారోగ్యాలు ఇంకా ఉన్నత పదవులు నిర్వహించి వారి కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా భగవంతుడు అన్ని రకాల ఆశీర్వదించాలని ఆ భగవంతుని కోరుకుంటూ ఇదే విధంగా ఇంకా ज़िला सिद्दीपेट के चरियाल टाउन में जमीयत उलमा की जानिब से अल-महद फ़ातिमा निस्वान चरियाल के ज़ेर एहतमाम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर ख़वातीन और तलबात के लिए तहरीरी इम्तिहानात मुक़ाबले मुनक़्क़िद किए गए, जिसमें 115 तलबात और घरेलू ख़वातीन ने जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इमरान क़ासमी, मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला शाकिर ख़ासपी, मौलवी मोहम्मद शाहिदुद्दीन नैयर और दूसरों ने
इम्तिहानात के इनेकाद में हिस्सा लिया। सदर अंजुमन इस्लामिया चरियाल मोहम्मद अब्दुल मुकीम आरिफ, मोहतमद मोहम्मद आदिल अहमद और दूसरों ने इम्तिहानात का मुशाहिदा करते हुए बड़ी तादाद में घरेलू ख़वातीन, पर्दापोश ख़वातीन और तलबात के मुसाबक़ाती इम्तिहानात में शिरकत को खुश आइंद करार देते हुए अपनी खुशी और मसरत का इजहार किया। ख़बरनामे के अख्ताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने माहिरीन तालीम के साथ तेलंगाना की नई तालीमी पॉलिसी का लिया जायज़ा। आदिलाबाद ज़िले में योम तेलंगाना अवामी हुकूमत बड़ी शान और शौकत से मनाया गया। हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने कलेक्ट्रेट पर कौमी परचम लहराया। कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने प्रजा सेवा भवन में लहराया कौमी परचम। आदिलाबाद में पिछले 3 सालों से नित्य अन्नदानम है जारी। गरीबों की भूख मिटाने वाले कंदी श्रीनिवास रेड्डी की हो रही है सताइश। ख़बरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू ख़बरनामा।